जी दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा बहुत बहुत तनु टीवी चैनल के उपर। तो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि असीं प्रोग्राम लोक मसले दे विच तुहाडे लई अलग अलग शख्सियतां नूं अपने स्टूडियो च बुलाउने हैं जी, जां असीं साडी टीम उन्हां कोल पहुंचदी है तो असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के उपर ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलों के उपर गलबात करते हैं जी। तो अज असीं पहुंचे हैं जी रोपड़ जिले के विच। अज जिस शख्सियत नाल असीं तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं जी, वो ने रोपड़ जिले के DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आम बोलचाल भाषा के इन्हों DEO ही कह लिया जाता, लेकिन इन्हों की प्रॉपर जी फुल फॉर्म होती है DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एजुकेशन की गल करिए, सिक्ख्या की गल करिए तो सिक्ख्या का साड़ी जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सिक्ख्या ही तय करती है कि व्यक्ति का भविष्य की रहेगा। और जिदा कि रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, इदा ही सिक्ख्या का साड़ी जिंदगी के बहुत ज़्यादा महत्व है। और सिक्ख्या तो बगैर मनुख पशु समान है, ये सारे भली भांति जानते हैं। तो अज असीं जिस शख्सियत में तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं वो इसी विभाग के आला अफसर रोपड़ जिले के DEO जरनैल सिंह जी ने। तो मैं उन्हों का बहुत बहुत स्वागत करना। जरनैल सिंह जी, साढ़े प्रोग्राम लोक मसले के विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तो सब तो पहला मैं ये जानना चाਹੁੰਦਾ जी, कितना तुसीं एज ए DEO ਤੁਹਾਡੀ जॉब जी एज ए DEO ये की सफ़र सीगा और किन्ना पड़ावां विचों ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? मैं इत्थों तक पहुँचने जी बहुत स्ट्रगल की हैगी आ। मैं मोगे तो पहला 3 साल इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया सीगा, MA इकनॉमिक्स पंजाबी की। उस तो बाद मैं वोकेशनल लेक्चरर के तौर पर काम किया इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उस तो बाद मैं 2009 में बतौर PES अफसर क्लास 1 प्रमोट होया। फिर उस तो बाद मैं 2013 में बतौर डिप्टी DEO लग्या तो 2020 के बतौर मैं जिला सिक्ख्या अफसर काम करना शुरू किया। मेरी जिंदगी जी हैगी आ बहुत संघर्ष में रही है। मैं बहुत ही गरीब परिवार विचों सीगा, पर मेरा एको ही निशाना होंदा सीगा भी सिर्फ एजुकेशन करनी, वधिया एजुकेशन लेनी। वधिया एजुकेशन होगी तो साड़ी जॉब जी हैगी आ अपने आप मिल जाती है। इस तरह की जॉब हैगी आ, इत्थों तक मैं पहुँचे। DEO साहब, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੈ? नहीं, ये चोण स्टंट थी, क्योंकि जो पहले नंबर पर कह रहे हैं ये 2017 के बेस पर कह रहे हैं। नवंबर 2017 के ऑल इंडिया लैवल पर एक टैग होंदा नैशनल अचीवमेंट सर्वे। वो पढ़ाई का लैवल जो साढ़े स्कूल में समान इंफ्रास्ट्रक्चर 3-4 मुद्दे देखे आते हैं। उन्होंने पंजाब ने 929 नंबर 1000 तो लैके पहला दर्जा प्राप्त किया। ये कोई तुक्का नहीं गा। वो बच्चे का जो टीम चेक करनी होती है वो बच्चे का लैवल देखा जाता, टीचर का लैवल देखा जाता। फिर मुखी को पुछते तुहाडा कितना कंट्रोल है, की तुहाडा लैवल है। ये सारिया चीज़ां देख के जो पंजाब ने 1000 तो 929 नंबर लिया, ये तुक्का तीर तुक्का नहीं गा। पंजाब वाकई जो है ये पहले नंबर पर आया। ये रखने जो होर भी गल हैगी आ भी ये 2017 में एक एक्ट होया नैशनल अचीवमेंट सर्वे का। उदों लोगों को ये बारे जानकारी नहीं सी। तो हुण ऐतकी नवंबर 2021 में होएगा। अगे 1000 तो 929 नंबर से। मैं तुहाडे नाल वादा करदा ते दावा करदा ऐतकी 1000 विचों 990 नंबर पंजाब के होणगे, क्योंकि ऐतकी सारी ही तैयारी करी हैगी आ। साडे मानयोग सकत्तर साहब इन्ने वधिया ढंग नाल जिहड़ी हैगी आ लर्निंग आउटकम। अगे पढ़ाई होंदी सीगी सीधी पढ़ाई होंदी सी भी 20 ਨੂੰ 10 रह बाकी 10 रह गए। पर हुण जिहड़े हैगे अज तक क्वेश्चन जिहड़े लर्निंग आउटकम कहते हैगे आ
ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ LED ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9:15 ਤੋਂ 10:38 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਡੀਡੀ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੱਚਾ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਹ 'ਚ 4 ਲੈਵਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਆਪਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਲੈਵਲ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੱਢ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ? ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, 50-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਧਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਰੀਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ, ਕਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟੀਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟੀਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਨ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਨ ਟੀਚਰ ਕਲਰਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਬਿਜਲਾ ਹੈਗਾ, PWD ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ, ਹੈਲਥ ਲੈਵਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ 70% ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹ ਧਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਭਗ 10-15% ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ enrollment ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਭਗ 65-70% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕੋਈ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਘਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ MA BEd। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀਪੀਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80% ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MA BEd ਐਨਪੜ PhD ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फुल होता गुलशना ते पार ना बनना कदे, फुल होता गुलशना ते पार ना बनना कदे, शबनमा नू आखदा अंगार ना बनना कदे, शबनमा नू आखदा अंगार ना बनना कदे। ताप गिर पाके फिर भल्लिए, ताप गिर पाके फिर भल्लिए, जानिया नी हवा नाल गल्ला मारदे, सरी टुटरां तो तक सोणीए, चल ते टराले सरदार दे, सरी टुटरां तो तक सोणीए, चल ते टराले सरदार दे। मुंडे मासी दे फरीदकोटों आए सी वे मैं तेनू शक पै गया, कित्ती गड्डी तेरे कानी शीशे काले सी नी बूहे मूरियों ले गए चुक के। मुंडे मासी दे फरीदकोटों आए सी वे मैं तेनू शक पै गया। रड़के 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 नी टुट्टियां दी चले पार्टी, नी टुट्टियां दी चले पार्टी, नी पैंदे भंगड़े कोठे दे उत्ते चढ़ के, नी टुट्टियां दी चले पार्टी, नी पैंदे भंगड़े कोठे दे उत्ते चढ़ के। होना गमगीन नाले मौसम उदास, होना गमगीन नाले मौसम उदास, दस रब्बा इन्ना क्यों करोप हो गया, दस रब्बा इन्ना क्यों करोप हो गया, ता हमारे माँ बोली कितने सुरों दा सिकंदर अलोप हो गया वे, ता हमारे माँ बोली कितने सुरों दा सिकंदर अलोप हो गया वे, ता हमारे माँ बोली। बेचू फोड़ ट्रैक्टर देनी बेच ट्राली नी, हाल सुहागा बेच के बेड़ा कर तू खाली नी, मर के चम लहाउंदे बचत होई ना आने दी, पिंड दे गब्बे पाउनी जट ने हट करियाने दी, पिंड दे गब्बे पाउनी जट ने हट करियाने दी। जद्दी पुश्ती धंधा अपना खेती बाड़ी बे, सब रोने तोड़े ला दूं मूढ़े आ गई हाड़ी बे, जद्दी पुश्ती धंधा अपना खेती बाड़ी बे, सब रोने तोड़े ला दूं मूढ़े आ गई हाड़ी बे, करन के तेरा लोकी तैनू बैठ ढालियां दे, वे आपा तो नहीं होड़े जट्टा कम पानियां दे, वे आपा तो नहीं होड़े जट्टा कम पानियां दे। ਤਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀਓ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਬੜੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹਦੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ MD ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ MD DM ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ। MD ਕਈ ਵਾਰ DM ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਸਤਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਮਝੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਥ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇ ਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਤੇ ਖੁਦ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਮੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਜੀਟਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਐਜ ਏ ਡੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਦੂਜਾ LED ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਓ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਘੱਟ 3-4 ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। 3 ਰਿਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 19 ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਡੀਓ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ